Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga. Sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos, Vaidyaratnam Aushadashala Thrissur, Kerala. Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu. Unit of Shri Hospitals Group. Shri Dhutapapeshwar Private Limited, Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Shri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy. ರೀಚ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಟು ಈಚ್ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚರಕ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಪ್ತಾಸ್ ಅವರು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 2.0 ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು अब्बीगेरी। तो हमने आयुर्ग्राम 2.0 के लिए अब्बीगेरी गाँव चूज किया है। तो हम लोग अब्बीगेरी में जाके डिफरेंट लोकेशन में जाके लाइक ग्राम पंचायत, स्कूल और बस स्टैंड में जाके लोगों को आयुर्वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और उसमें तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि आयुर्वेदा की उत्पत्ति गांव से ही हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हमें हर गांव जाकर ही आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस फैलाना पड़ रहा है। तो चलिए हम जाकर अभी अब्बीगेरी का हाल क्या है वो देखते हैं।
ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया है, गांव के लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए हमने कुछ आइडिया बनाया है, जैसे कि पोस्टर, बैनर, पॉम्पलेट वो शेयर करेंगे और लोगों के अंदर जागरूकता लाएंगे. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಶಾಲೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯೋಗ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಐತಿ. ನೋಡೋಣ, ಅದು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅವನ್ನ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು. ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಲೆಯು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि छोटे बच्चों के दिमाग में आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, तो इसी डिफिकल्टी को फेस करने के लिए हम कुछ प्लान्स लेके आए, जैसे कि एसे राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, स्किट्स एंड योगा कैंप इन द स्कूल. ಆಯುರ್ವೇದದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ರೈತರದು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾವು ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ 100 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಜನ, 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅವಾಗ 100 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳಿತೀವಿ? ಹೆಸರು ಕಡ್ಲೆ, ಈಗ ಹೆಸರು ತಕ್ಕೋದು ಕಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಡ್ಲೆ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಶತಾವರಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಐತ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಅದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಬೆಳಿಬೋದು. Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayur Bharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.